سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری جو موٹیویشن ہے، انسپریشن ہے، ہمارا لیڈر عمران خان صاحب، ان کا جذبہ ویسے ہی ہے ماشاءاللہ. ان کا جو پاکستان کے لیے سوچ ہے، ایک جو نظریہ ہے ہماری پارٹی کا، اس پہ ویسے ہی ماشاءاللہ ویسے ہی قائم و دائم ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف ہونا چاہیے، پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور رول آف لا ہونا چاہیے، اور جمہوریت کے اندر جو ہے یہ جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے وہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ چوری کر سکے. انشاءاللہ ہم اس نظریے کے مطابق اپنا انشاءاللہ کام جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ چونکہ ہمارا لیڈر حق پہ ہے، سچ پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارا لیڈر بھی انشاءاللہ رہا ہوگا. اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام ہم بنائیں گے کہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کر سکے، کوئی بھی کسی کا مینڈیٹ چوری نہ کر سکے، کسی کے ساتھ بھی اس ملک کے آئین کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے. اپنے آئین کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ جس میں ہمارے بچے، ہماری آنے والی نسل محفوظ ہو انشاءاللہ. اس کے علاوہ میری یہ ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ آپ 9 مئی کے اوپر بھی ایک کمیشن بنائیں، انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور یہ جو آپ کے پاس CCTV کے فوٹیجز ہیں ان کو منگوائیں. وہ ابھی تک منظر پہ نہیں آ رہی، تاکہ پتہ چلے کہ ذمہ داران کون ہیں، اس کے بینیفیشریز کون ہیں، اور اس کے ذمہ داران کون ہیں. ہماری خواتین ابھی بھی جیلوں میں ہیں، ہمارے ہزاروں ورکر جو جیلوں میں ڈالے گئے، کچھ رہا ہو گئے، کچھ ابھی بھی جیلوں میں ہیں. ان پہ ایک ظلم ہوا ہے، اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور یہ اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہم نے سیاست اگر کی ہے، ہم نے ثابت کیا ہے، حکومت کے لیے نہیں کی. ہماری پارٹی وہ پارٹی ہے کہ 2 صوبوں میں ہماری حکومت تھی، لیکن صرف اور صرف پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے ہم نے وہ 2 حکومتیں چھوڑی. ہم نے اپنے عمل سے ظاہر کیا کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کا ورکر ہوں. میں تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان آپ کی جنگ لڑ رہا ہے. میں پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ عمران خان ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. آپ عمران خان کا ساتھ دیں، آپ عمران خان کا ساتھ دیں. انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ لیڈ کریں گے. عمران خان صاحب جلد ہی ہمارے درمیان ہوں گے، وہ لیڈ کریں گے، اور ہم پاکستان کو وہ پاکستان بنائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور جس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی. یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ کو مبارکباد وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر، یہ بتائیے گا کہ آپ کے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ آپ مرکز کے ساتھ لڑائی کے موڈ میں، آپ مرکز کے ساتھ لڑائی کے موڈ میں، اور جو حلف برداری ہوئی ہے وزیر اعظم کی اس میں بھی آپ نہیں آئے، اور آپ مسلسل جو آپ کے بیانات آ رہے ہیں وہ مرکز کے خلاف ہی آ رہے ہیں تقریباً. تو کیا وجہ ہے، یہ تاثر کیوں پھیل رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ پاکستان ہمارا ہے، اس پاکستان کے ادارے بھی ہمارے ہیں. اب مرکز میں اس وقت جو ایک حکومت بیٹھی ہے، جو بیٹھ چکی ہے، اس نے مینڈیٹ چوری کیا ہے. اب میں ایک ایسے آدمی جو مجھے پتا ہے کہ وہ مینڈیٹ چوری کر کے وہ زیادہ منع ہوا ہے، میں اس کے حلف پہ جا کر اپنے آئین سے غداری کروں؟ مجھے تو یہ بتایا گیا اپنے آئین میں کہ جو جمہوری طور پہ جیت کے آئے گا فری اینڈ فیئر الیکشن کے تحت، وہ اگر اس طرح کا پرائم منسٹر ہوتا تو میں جاتا. میرا ضمیر اس بات کو نہیں مان رہا، لیکن میرا کوئی ایسا ان کے ساتھ کنفرنٹیشن اس لیول پہ نہیں ہے. میرا ایک صوبہ ہے، عمران خان کی حکومت ہے وہاں پہ، عمران خان نے مجھے وہاں پہ وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے، میں وہاں کا وزیر اعلیٰ ہوں. میرے صوبے کے جو حقوق ہیں جو ان سے منسلک ہیں، اب وہ جیسے بھی بیٹھے ہیں پوزیشن پہ، میں اس کے لیے ان سے ملوں گا بھی صحیح، اپنا حق بھی مانگوں گا. پلیز کمپلیٹ کرنے دیں. اپنا حق بھی مانگوں گا صوبے کا، اور اس حد تک میرے کے ساتھ کوئی ذاتیات نہیں ہے. باقی جو ہمارے نظریاتی اور سیاسی اختلافات ہیں، وہ رہیں گے، اور ان پہ کھڑا ہونا میرے ورکر کی بھی آواز ہے، میری بھی آواز ہے، میرے ضمیر کی بھی آواز ہے، میری پارٹی کی بھی آواز ہے، میرے نظریے کی بھی آواز ہے. مریم نواز کیا عمران خان نے کوئی ریکنسیلیشن کا آپ کو کوئی الٹیمیٹم دیا ہے؟ کیا واقعی ریکنسیلیشن کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کس کے ساتھ؟ موجودہ حکومت کے ساتھ اور سیٹ اپ. میں نے آپ کو بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ جو ہمارے سرکاری معاملات ہیں، بین الصوبائی معاملات ہیں مرکز کے ساتھ، ان پہ تو ظاہری بات ہے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسائل، اپنی عوام کے مسائل، عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. ہمارا یہ
फर्ज है कि हमने हक अदा करना है उनका, तो उस पर तो हमारी वो बातचीत है। बाकी इस हवाले से जो मैंडेट चोरी किया, जो इन्होंने पहले करप्शन की, या इनका जो नजरिया हमारे नजरिए से नहीं मिलता, उस हवाले से हमारी के साथ कोई भी किस तरह के मिसाल के मईशत के हवाले से शहबाज शरीफ ने कई बार बात की है, इस हवाले से बानी पीटीआई ने को कहा क्योंकि इस वक्त जो है मुल्क में मुआशी तौर पर जो है क्राइसिस की तरफ जा रहा है, मुल्क को आम आदमी को बचाने के लिए बानी पीटीआई ने कोई आपसे मुखामत के हवाले से बात करने और सर तरजीहात क्या है सर बीइंग अ सीएम, सर क्या तरजीहात बात है जो आप बात कर रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, तो आपके सामने पड़ा हुआ है सारा रिकॉर्ड पूरी कौम के सामने, मीडिया के सामने, कि जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया उस वक्त माशी हालात क्या थे और आज माशी हालात क्या है। माशी हालात को यहाँ तक ले जाने वाला कौन है? यही पीडीएम है, यही वज़ीर आज़म था, यही कोalition गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी साथ थी, हमें यहाँ तक हमारी आवाम को यहाँ तक लाने वाले यही लोग हैं। जहाँ तक आपने दूसरी बात की है कि तरजीहात, इमरान खान की तरजीहात वही है जो मैंने अनाउंस की थी। पहले नंबर पे हमारी तरजीह है अपने सूबे में कि हमने अमन और अमान कायम करना है, उसके बाद हमने गुर्बत खात्मा करना है, रोजगार देना है, आम लोगों को एक वेलफेयर सूबा बना के आम लोगों को फैसिलिटेट करना है, इंसाफ देना है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो बुनियादी सहूलियात हैं जो हमने देनी है, उसमें हेल्थ है, हेल्थ कार्ड हम इंशाल्लाह एक रमजान से शुरू कर रहे हैं, साथ साथ हमारे जो एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमारी प्रायोरिटी में है। इंशाल्लाह हम इन सब पे काम करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रायोरिटाइज करेंगे। रमजान के हवाले से माशाल्लाह हम लोग अपना जो हमारा डाटा है, एहसास का जो हमारा डाटा है और जो BSP का डाटा है ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसके मुताबिक हम 8.5 लाख खानदानों को फी खानदान जो है 10,000 रुपया दे रहे हैं। वो इंशाल्लाह एक रमजान से वो शुरू हो जाएगा। रमजान के हवाले से इसके अलावा भी जो कुछ ऐसे लोग हैं तो किसी वजह से इस क्राइटेरिया में नहीं आते, लेकिन वो भी गुर्बत की लाइन से नीचे चले गए हैं, इंशाल्लाह तकरीबन 1,15,000 खानदान को 10,000 रुपये उसके अलावा भी दे रहे हैं। और साथ साथ जो हमारे जो प्राइस कंट्रोल है उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग प्राइस को कंट्रोल कर लेते हैं इंतजामिया के जरिए, तो मेरे ख्याल में अगर सरकारी रेट के मुताबिक चीजें बाजार में मिलना शुरू हो जाए तो हर बाजार सस्ता बाजार है। फिर 9 मई की FIR कितनी हद तक खत्म हुई? आपने ऐलान किया था कि FIR खत्म की जाए। और दूसरा ये बताइएगा KP के काबीना के बारे में, और दूसरा ये बताइएगा कि कल आपसे वज़ीर आज़म के साबिक़ अदालत की 2 मुकर्रर आपसे मिल चुके हैं, जब आप ज़ियारत उमर कश्मीर में थे और वो वज़ीर आज़म से हटे तो उन्होंने आपके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, क्या उन्होंने माफ़ी मांगी है आपसे? देखिए जी, बात यह है कि मेरे इस वक्त 2 हालात से मैं गुजर रहा हूँ। एक तो मेरे अल्लाह बख्शे वाले साहब फोत हुए इन दिनों में, और साथ में मुझे ये मनसब भी खान साहब ने इसके ऊपर मुझे बनाया, वज़ीर आला बनाया, तो लोग दुआ के लिए भी आ रहे हैं, मुबारकबाद के लिए भी आ रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारे कल्चर में जब कोई दुआ के लिए आता है तो ये नहीं सोचा जाता कि जी वो आपके साथ उसने क्या बोला, क्या किया, क्या कहा, तो इसलिए दुआ के जो लोग आ रहे हैं। कितने लोग हैं? गंडापुर साहब, तासुर ये दिया जा रहा है कि आप KPK से इस्लामाबाद में बड़ी तहरीक लेके दाखिल होने आ रहे हैं। एक ये दूसरा जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है जो मुबैना धांधली हुई है, उसमें मुलाकात में क्या फैसला हुआ? क्या कोई एहतजाज की कॉल दी गई है खान साहब की जानिब से? जी इंशाल्लाह हम लोग पहले तो पेशावर में ये इस इतवार वाले दिन इंशाल्लाह हम पेशावर में एक पीसफुल एक प्रोटेस्ट करेंगे 2 हवालों से। एक तो जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, दूसरा जो हमें रिजर्व सीट नहीं दी जा रही, उसके ऊपर इंशाल्लाह हमारा एक एहतजाज होगा, पुरअमन बड़ा एहतजाज होगा, सूबाई लेवल का एहतजाज पेशावर में इंशाल्लाह होगा, मैं खुद लीड करूंगा उसको इंशाल्लाह। पहली बात ये हो गई। दूसरी जो बात है कैबिनेट के हवाले से, इमरान खान साहब से मेरी मुशावरत हो गई है इंशाल्लाह, क्योंकि इमरान खान साहब यहाँ पे अपने 9 साल हुकूमत गुजारी है, पौने 9 साल इस सूबे में, तो इमरान खान साहब यहाँ पे सबको तकरीबन जानते भी हैं माशाल्लाह, उनको पता भी है, परफॉर्मेंस का भी पता है, लोगों की कुर्बानी का भी पता है, लोगों की पार्टी से जो एफिलिएशन है उसका भी पता है, तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन टीम लेके आ रहे हैं। गंडापुर साहब ये बताएं, इस्लामाबाद के बारे में जो आप कह रहे हैं कि कोई चढ़ाई या इस तरह की चीज, मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं। बात यह है कि मेरे सूबे के कुछ हकूक हैं, उसके लिए अवाम ने हमें वोट दिया है, उसके हकूक को मांगने के लिए मैं बिल्कुल इस चीज का मेरा फर्ज है कि मैं उसके लिए आवाज उठाऊं और हर हद तक जाऊं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुझे अपना हक दिया जाएगा। मैं कोई खैरात नहीं मांग रहा हूं, मेरा जो हकूक है सूबे के वो मुझे दिए जाएंगे, और अगर नहीं दिए जाएंगे तो फिर सारी बात है मैंडेट के मुताबिक, अवाम की सोच के मुताबिक मुझे फिर सारी बातें हर हद तक जाना पड़ेगा। KP के असेंबली में जो खातून के साथ बदतहजीबी हुई, क्या आप उसकी मजम्मत करते हैं? और
बीइंग अ सीएम आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए आप क्या करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट से क्या कोई रिकंसिलिएशन होने जा रहा है? पहली बात तो ये है कि देखें, हर खातून हमारी बहन है जो, और ये सब जो असम्बली में आती हैं, ये सारी जिस पार्टी से भी हों उनका हमारे पे इज्जत करना फ़र्ज बनता है। ये जो एक कन्फ्यूजन बनी है, मैं ज़रा क्लैरिटी कर दूं, हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी, हमारा कोई MPA मौजूद ही नहीं था असम्बली में। ये खातून जो है हमारी बहन, ये लोटा लेके और घड़ी लेके आई और अवाम को प्रोवोक किया उन्होंने, खुद बहन इन्होंने की है। खातून होने का मतलब ये नहीं है कि आप औरत कार्ड खेलना शुरू कर दें। इन्होंने प्रोवोक किया, क्राउड ने रिएक्ट किया। जब हमें पता चला और हम आए तो उस वक्त सारी कार्रवाई हो चुकी थी, वरना आप निकालें, CCTV आपको नहीं मिल रहा, 9 मई वाले तो नहीं मिल रहे, हम आपको दे देंगे। जब हम लोग आए ये हो चुका था, फिर मैंने उसको बुलाया, उसे बात की, समझाया कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब मेहरबानी करके आप हमारी बहन है, आप अभी दोबारा हॉल में ना जाएं, आप जाएंगी लोग फिर आपके खिलाफ फिर नारेबाजी करेंगे। तो उन्होंने मेरी बात मान ली और मैंने उनसे एक्सक्यूज भी किया, बावजूद इसके कसूर उसका था। फिर भी मैंने एक खातून होने के नाते खुद एज वज़ीर आला उनसे मैंने एक्सक्यूज किया कि मैं माफी मांगता हूं क्योंकि आप खातून हैं इसलिए। दूसरी बात है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी हमारी है, ये मुल्क के इदारे भी हमारे हैं। अगर कोई बातचीत होगी उस हवाले से तो इमरान खान साहब खुद मौजूद हैं, इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा वो करेंगे।